جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ بزدلی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ دوستو وہ ایران نے کر کے بتا دیا دنیا کو، وہ سپرمیسی کا غبارہ جو ان لوگوں نے بھر رکھا تھا، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی سائنس، اپنی فراست، اپنی بیسٹ اسٹریٹجی کو لے کر ان کا گمان تھا، ان کی مس کانسپریسی تھی، غلط فہمیاں تھی، اور انہوں نے ایک سپرمیسی کا غبارہ بنا کر دنیا کو بتایا تھا، مادہ پرست دنیا کو بتایا تھا، ہم ہی سپر ہیں، ہم ہی حاکم ہیں، ہم ہی ججمنٹ لینے والے ہیں، ہم ہی دنیا کا فیصلہ کرنے والی قوم ہیں۔ اور دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا تھا کہ واقعی ان کے پاس تو جو طاقت ہے، ان کے پاس تو جو پاور ہے، ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس جو سورسز ہے نالج کے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جس دیش کو چاہے، جس ملک کو چاہے، جس کنٹری کو چاہے یہ قبضہ کر سکتی ہے یہ قومیں، کیونکہ ان کے پاس اس طریقے کے جدید اسلحہ ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید سائنس اور وگیان ہے ان کے پاس، ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن دوستو یہ دنیا بھول گئی تھی کہ ان کے اوپر بھی کوئی سپر طاقت ہے جس کو کریٹر کہا جاتا ہے، اس کے بھی کچھ نیم، کچھ اصول، کچھ قواعد، کچھ قانون ہیں۔ وہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے، ہمیشہ ایمانداری کا ساتھ دیتا ہے، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ دنیا غزہ کی حالات، اس کے اندر جو سچویشن کریٹ ہو رہی تھی، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی تھی، اور دنیا کا کیا دعویٰ تھا کہ ہم نے UNO بنا رکھا ہے، ہم نے اقوام متحدہ بنا رکھا ہے، ہم نے سلامتی کونسل بنا رکھی ہے، ہم نے دنیا کے اندر قانون وضع کر رکھے ہیں، ہمارے پاس اس طریقے کی ایک قانون ہے کہ ہم انصاف کو قائم کریں گے، کسی کے اوپر ظلم ہونے نہیں دیں گے۔ سلامتی کونسل، انٹرنیشنل ایسے ادارے بنا رکھے تھے، ایسی تنظیمیں بنا رکھی تھی، بچوں کے لیے الگ، کسی کے اوپر ظلم ہوتا تو اس کے لیے الگ، جنگ و جدال، وار کے قانون ان لوگوں نے بنائے رکھے تھے کہ سویلین کے اوپر حملہ نہیں ہوگا۔ کم سے کم غزہ کے اندر 1,00,000 سے اوپر شہادتیں ہوئی، جینوسائڈ ہوا، ساری دنیا دیکھتی رہی، دنیا کی 8 ارب آبادی دیکھتی رہی، لیکن سب کی زبانوں کے اوپر تالا لگا تھا، اقوام متحدہ کے اوپر تالا لگ گیا، اقوام متحدہ کے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، جو ان لوگوں نے بنایا تھا۔ یہ جو سپر طاقتیں کہلاتی ہیں انہوں نے بنایا تھا، ایمنسٹی انٹرنیشنل، UNO، سلامتی کونسل، اقوام متحدہ، سرکشا پریشد، کیا کیا نام دیا تھا، ان لوگوں نے بنایا تھا۔ وہ اپنے لیے بنایا تھا، مظلوم کے لیے نہیں، بے قصور کے لیے نہیں، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے نہیں، غریب کے لیے نہیں، غریب کنٹری کے لیے نہیں، بلکہ اپنے لیے بنا رکھا تھا۔ لیکن دوستو ساروں کی پول کھل گئی، اور ایمان والوں کی اللہ نے مدد کی، جو ساری دنیا کے اندر غلط فہمیاں پائی جا رہی تھی، ساری دنیا خواب غفلت میں سوئی ہوئی تھی، مادہ پرست کو اہمیت دے رہی تھی، دنیاوی جو اسباب ہیں ان کو یہ قومیں اہمیت دے رہی تھی کہ واقعی یہ سپرمیسی ہے، ان کے پاس سپر طاقت ہے، ان کے پاس تو وہ طاقت ہے جس کو کوئی زیر و زبر ہی نہیں کر سکتا، ان کو کوئی پسپائی نہیں کر سکتا۔ ایسی ہیژمنی، ایسا دبدبا، ایسا ڈیٹرس، ایسا ایروگینس، ایسا گھمنڈ کا ایک غبارہ بھر رکھا تھا، لیکن تھا اس کے اندر ہوائی تھی، وہ ایران نے نکال دی، پن لگا دی اس کے اندر، غبارے کے اندر، اور ساری دنیا نے دیکھ لیا کیسے غبارہ بکھر گیا، اس کا ویزیبل دیکھا، اس کی ریئلٹی دیکھی، اس کی حقیقت دیکھی، دنیا نے آبزرو کیا، مشاہدہ کیا۔ بچے نے اس جنگ و جدال کے اوپر ان کی نظریں تھی کہ ایران تو گیا کام سے، لیکن گیا کون کام سے؟ دوستو یہ حقیقت ہے، تم کچھ بھی تدبیریں بناؤ، تم کچھ بھی پلاننگ بناؤ، تم کچھ بھی کانسپریسی کھڑی کرو،
लेकिन हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, कभी भी ना उनका अफसाना बनेगा। वो ईरान ने दुनिया को करके दिखा दिया। एक छोटी सी कंट्री जिसके ऊपर पाबंदियां दुनिया भर की लगाई हुई, जो आर्थिक हिसाब से, इकोनॉमिक हिसाब से, माली एतबार से जिनकी कोई औकात नहीं, और एक तरफ दो सुपर ताकतें, जदीद असलहा, जदीद एयरफोर्स, जदीद नेवी, जदीद मिलिट्री, उनके पास जदीद हथियार, लेकिन सारों की पोल खुल गई, सारी दुनिया ने उसको देख लिया। तो दोस्तों, हकीकत हमेशा हकीकत रहती है, इसको याद रखना, ठीक है। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज़ की सदा चलती नहीं। वो जिनके दिल के अंदर घमंड था, जो इस्लाम दुश्मन अनासर थे, जो खुश हो रहे थे, उनकी खुशियाँ मातम में बदल गई है। जी हाँ, जी हाँ, उनकी खुशियाँ मातम में बदल गई है। जो दुश्मनान इस्लाम थे, जो दुश्मनान कौम थे, जो ये सोच रहे थे कि गए काम से, अब वो सोच रहे ये कैसे हो गया, वाई, व्हाट, हाउ, ऐसी उनकी सदाएं निकल रही है, हाउ की सदाएं निकल रही है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कौम की मदद करता है जो हक़ के ऊपर कायम और दायम रहती है, हक़ का साथ देती है, हक़ के ऊपर साबित कदम रहती है। वो दीगर जमातें जो अपने आप को हक़ के ऊपर साबित करती थी, वो तो जाके उन्होंने ग़ुलामी का पट्टा बांध लिया अपने गले के अंदर, जो आज भी टूट नहीं रहा है। मार खाने के बाद भी उनकी ग़ुलामी का जो पट्टा उन्होंने बांध रखा था, जिसको स्वीट ड्रीम में सुला दिया था, मीठे ख्वाब के अंदर, वो अभी तक जागे नहीं हैं। मार खाने के बाद भी जागे नहीं है, ठीक है। देख रहे हैं ना अरब कंट्री को, देख रहे हैं ना। हाँ, मेरा इशारा अरब की तरफ है। जो बेचारे हमारे इशारों को नहीं समझते, उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अरब कंट्री की तरफ मेरा इशारा है, जिन्होंने ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में बांध रखा है। वो पिल्लू बन गए हैं, और वो पिल्ले बन गए हैं किसके, सुपर ताकतों के। उनकी क्या हालत हो रही है और आगे क्या होने वाली है। जिनको रियाल के ऊपर घमंड था, जिसको पेट्रोल के ऊपर घमंड था, जिसको अपनी आर्थिक स्थिति और माली एतबार से वो मज़े लुटा रहे थे, गरीब के हक और राइट को मार रहे थे, जो गरीब बच्चे फ़लस्तीन के घास खा रहे थे जब वो मुर्ग व मुसल्लम तोड़ रहे थे, और उनके वहाँ रक्स की महफिलें रखी जाती थी। उधर मजलूम कौम के ऊपर ऐसे बम्बारमेंट हो रही है, और इधर रक्स की महफिलें रखी जा रही है। किसके अंदर, अरब कंट्री के अंदर। हाँ, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मानने वालों के अंदर, जिस लेगेसी के ऊपर तुम चल रहे हो, ठीक है। मेरा दिल जलता है तब मैं ये कड़वे अल्फाज कहता हूँ, ठीक है दोस्तों। हाँ, अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ रक्स होता था। कुछ बेचारे अवाम तो ज़रूर सोच रहे थे, अवाम तो गमगीन थे, गमज़दा थे, दुआएं कर रहे थे। लेकिन मैं हुक्मरान की बात कर रहा हूँ, मैं उन कायदीन की बात कर रहा हूँ, मैं उन रहबरों की बात कर रहा हूँ जो कहते हैं हमने OIC बना रखा है, हमने एक मुस्लिम तंजीम बना रखी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, OIC बना रखा है। क्या हालत हो गई OIC की, कौन से कोने में दब गए, कौन सी गुलामी का पट्टा उन लोगों ने पहन लिया, किस तरीके से जलील हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, और वो साथ साथ सुपर ताकतें भी रुस्वा हो रही है। जगह जगह मीटिंगें कर रहे हैं, जगह जगह सोच रहे हैं, और सोचने के ऊपर उस कौम ने मजबूर कर दिया जिनके दिल के अंदर ईमान का जज्बा था, ईमान की हरारत थी, हुसैनी लगेसी थी, जो इस्लाम के ऊपर साबित कदम कौमें थी। उसने दुनिया को इस्लाम की ताकत बता दी है। अब सारी दुनिया कायल हो गई है। ठीक है, थोड़ी बहुत मशक्क़तें आएगी, तकलीफ़ें आएगी, दिक्कतें आएगी, क्राइसिस आएंगे, उसको हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन फ़तह और कामयाबी को तो अचीव किया न, उसके सुपर गुब्बारे की हवा तो निकाल दी न। दुनिया तो अब तस्लीम करने लगी न, दुनिया तो मानने के ऊपर मजबूर हो गई न। किस तरीके से ईरान ने कामयाबी को अचीव किया, किस तरीके से जीत को हासिल किया, वो दुनिया देख रही है, ठीक है ना। हाँ, बड़े बड़े मुबस्सिरीन, बड़े बड़े थिंक टैकर, बड़े बड़े दानिशवर, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े दुनिया के बुद्धिजीवी, वो भी सोचने के ऊपर मजबूर हो गए कि ये कैसे हो गया,
वाई मुमकिन, कैसे मुमकिन हो गया, वाई पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो गया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह जिनको रखे उनको कौन चखे। बेशक अल्लाह जिनका साथ दे, दुनिया की ताकतें उसको पसपा नहीं कर सकती। जिसके अंदर ईमान की हरारत होती है, ईमान का जज्बा होता है, जो मौत को गले लगाना अपना फ़ख्र समझती है, जो कौमें जो शहादत को गले लगाना अपना फ़ख्र और गर्व समझती है, उस कौम को आप ही बताओ कौन उसको हरा सकता है। इंसान किससे डरता है? लास्ट इंसान किससे डरता है? मौत और ज़िंदगी से डरता है। ठीक है, कि मेरी ज़िंदगी कहीं फ़ना ना हो जाए, मुझे कहीं मौत ना आ जाए। मौत को तो वो फ़ख्र समझते हैं। उस कौम को आप कैसे हरा सकते हो? उस कौम को कैसे आप पसपा कर सकते हो? उस कौम के जज्बात को कैसे आप मजरू कर सकते हो? जो कौमें मौत को फ़ख्र समझती है, गले लगाती है, उस कौम को कैसे हरा सकते हो? तो दोस्तों, वो ईरान ने दुनिया के ऊपर हकीकत खोल के बता दी, हकीकत का पाठ पढ़ा दिया, सबक पढ़ा दिया, दुनिया को सिखा दिया कि ये जो मादा परस्त दुनिया है, जिनको अपने असलहा के ऊपर ट्रस्ट है, जिनको अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रस्ट है, एतमाद है, भरोसा है, बिलीव है, उनको किस तरीके से उनकी पक्खियाँ बिखेर दी, उनकी धज्जियाँ उड़ा दी, उनकी टांगें कांप रही है, किस तरीके से उसकी स्ट्रेटजी को डिस्ट्रॉय कर दिया, बिखेर दिया। सारी दुनिया उसको ऑब्जर्व कर रही है, सलाम ठोक रही है ईरान को। और आप भी सलाम ठोकें और उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन मजलूमीन की मदद करे। मेरा वो क्रिएटर जिसने इस दुनिया को बसाया है, इस दुनिया पूरे संसार को जिसने इस्टेब्लिश किया है, जिसने पूरे यूनिवर्सल को एग्जिस्ट किया है, और हम और आपको जिसने पैदा किया है, उसके आगे दस्त दराज करें, दुआ करें। अल्लाह ताला उन मजलूमीन की दुआ को कबूल करे और उनकी मदद करे और बातिल कुव्वतों की ताकत को ख़त्म करे, उनके इरादे को मजरू करे, उनकी पॉलिसी को, उनकी कॉन्स्पिरेसी को, उनकी साजिशों को डिस्ट्रॉय करे, तबाह कर दे, उनको जलील और रुस्वा कर दे, ख्वार कर दे दुनिया के अंदर। और ख्वार हो रहे हैं। अब उनकी सुपरमेसी गई, अब उनका दबदबा गया, अब उनका डेट्रस गया, अब उनका एरोगेंस गया बाढ़ में, गया तेल लगाने। दोस्तों, क्योंकि बहुत दिन हमने देखा मजलूमीन की आहों को, बहुत हमने जुल्म और सितम सहे गाज़ा की शक्ल के अंदर, और उसके ऊपर दुश्मनान इस्लाम खुश हो रहे थे, जो एंटी इस्लाम है वो खुश हो रहे थे। आज उनके घरों के अंदर मातम हो रहा है, आज उनकी हौसले मजरू हो चुके हैं, आज उनकी हिम्मतें काम देने से इनकार कर रही है, आज उनकी टांगें कांप रही है, आज वो सोचने के ऊपर मजबूर हो गए हैं ये कैसे हुआ। दोस्तों, है कि नहीं है? ठीक है, या मैं मुबालगा कर रहा हूँ? ठीक है दोस्तों, थोड़ी बहुत तकलीफ़ें आएगी, दिक्कतें आएगी, आर्थिक हिसाब से बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जीत तो हुई ना हक की। हक वाज़े हो गया ना दुनिया के ऊपर, दुनिया ने देख लिया ना रियलिटी को, वास्तविकता को, हक को। मजलूम की आहीं जो है वो फलक तक पहुंच गई, आ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए। बादलो हट जाओ, दे दो राह जाने के लिए।